அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் இந்தி கைட்ஸ் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தாங்கள் தொடர்ந்து அளித்து வரும் ஆதரவிற்கு எனது உளமார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன். सबको नमस्कार. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड्स प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो अपना हार्दिक सहयोग दे रहे हैं उसके लिए मैं आभारी हूँ. आज का कार्यक्रम है, आज का शीर्षक है कविगण कृपा. इस कविगण कृपा के अंतर्गत प्रसिद्ध कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो रहस्यवाद और छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में आज विचार करेंगे और उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. कवि परिचय. जीवन वृत्त. जन्म व शिक्षा दीक्षा. आपका जन्म सन 1898 में बंगाल के महिषादल नामक रियासत में हुआ था. आपके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था. राम सहाय त्रिपाठी. बचपन में ही आपकी माँ मर चुकी थी. आपने एंट्रेंस शिक्षा पाई. व्यक्तित्व. आपका बचपन का नाम सूर्य कुमार था. इड़मेपत्तु पेरू सूर्य कुमार पद. आप समन्वय नामक पत्रिका के संपादक रहे. समन्वय என்ற பெயருடைய ஒரு பத்திரிகையுடைய ஆசிரியராக இருந்தார், எடிட்டராக இருந்தார். मतवाला पत्रिका के माध्यम से आपकी साहित्य प्रतिभा का विकास हुआ था. இவருடைய இலக்கிய திறன் வளர்த்தது காரணமே मतवाला என்ற मैगजीन था. आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि हैं. यू आर द ऑलराउंडर. आप युग प्रवर्तक तथा हिंदी के महाप्राण माने जाते हैं. हिंदी के महाप्राण சொல்வார்கள். நான் மூச்சு விடுங்க இல்லையா, அதில் அல்பப்ரான் மகாபிரான் என்று சொல்வார்கள். நாம் மூச்சை உள்ளே எடுக்கின்ற பொழுது அதுக்கு மகாபிரான் அர்த்தம், விடும்போது அல்பப்ரான் சொல்லுவாங்க. இவர் இந்திக்கு, அதாவது சொல்லப்போனால் ஆக்சிஜன் ஆஃப் हिंदी लैंग्वेज என்று அவர் அழைக்கப்படுகிறார். हिंदी के महाप्राण माने जाते हैं और युग प्रवर्तक माने जाते हैं. हिंदी இலக்கிய உலகத்தில் புதியத்தை படைத்தவராகவும் அவர் கருதப்படுகிறார். आपने मुक्त कविता की नई परंपरा चलाई. தற்போது தமிழில் இருக்கின்ற புதுக்கவிதை என்று சொல்லலவா, அந்த புதுக்கவிதை என்னென்றால் இலக்கண மரபுகளுக்கு யாப்புக்கு கட்டுப்படாத இலக்கியம், கவிதை தொகுப்பு. அதை புதுக்கவிதை என்பார்கள். அதை அங்கு இந்தியிலே முக்தக் என்பார்கள். முக்தக் என்ற யாப் இலக்கணத்தை முதலிலே கொண்டு வந்தவர் நம்முடைய நிராலா அவர்கள். நான் ஏற்கனவே ஒரு நாள் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு, நிறைய புதுக்கவிதை இருக்குது, ஒரு வரி கவிதை இருக்குது. நான் நேற்று கூட சொன்னேன், உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். என்ன புதுக்கவிதை? வாங்கினேன், பிடித்தார்கள், கொடுத்தேன், விட்டுவிட்டார்கள். இது ஒரு கவிதை, இரண்டே வரிதான். இது ஒரு புதுக்கவிதை. என்ன அர்த்தத்துக்கு? வாங்கினேன், பிடித்தார்கள், லஞ்சம் வாங்கினேன், என்னை பிடித்தார்கள், லஞ்சம் கொடுத்தேன், விட்டுவிட்டார்கள். இப்படி இது போன்ற கவிதைகள் நிறைய வந்துக்கின்றன. அவையெல்லாம் புதுக்கவிதையிலே சேர்க்கப்படும். அதாவது யாப்புக்கு கட்டுப்படாத கவிதைகள். जो चंद के बंधन में नहीं पड़ते वे सब मुक्तक माने जाते हैं. ये मुक्तक काव्य धारा के प्रवर्तक हैं. छायावादी और रहस्यवादी चित्रण तथा कोमलकांत पदावली आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं. छायावादी दर्शन और रहस्यवादी दर्शन ये आपकी प्रमुख विशेषताएं हैं. और इनकी शब्द है ना, पदावली
बहुत कोमल हैं, बहुत दूसरों को आकर्षित करने वाले कांत गांधमार कोड़ी कवि आपकी अरविंद से प्रभावित हुए थे। पांडिचेरी के अरविंद से और प्रभावित हुए थे। कृतित्व काव्य अनामिका, परिमल, तुलसीदास, अपरा, गीतिका, नए पत्ते। उपन्यास नावल्स चमेरी, अलका, अप्सरा, प्रभावती। कहानी संग्रह कதை தொகுப்பு सखी, तिली, स्कूल का तितली, स्कूल का बाबा। रेखा चित्र आर्ट वரைபடம் कुल्ली बाट्र, किले हुए बकरी। अनुवाद कुल 14 ग्रंथ 14 நூல்களை அவர் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார். सम्मान பெற்ற விருதுகள் अपरा 1949 काव्य संग्रह पर आपको 2001 रुपये का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार मिला। आपकी मृत्यु 15/8/1962 में हुई। काव्यगत विशेषताएं। भावपक्ष। प्रस्तुत कविता संग्रह में 3 कविताएं संकलित हैं. இந்த பாடப்பகுதியில் வந்து இந்த பிரவீன் முத்துராஜ் தேர்வு மாணவர்களுடைய பாடப்பகுதியிலே நிரல் அவருடைய 3 கவிதைகள் இங்கே தொகுப்பு அடங்குகின்றன. ரேகை 1 स्नेह निर्जर 2 तुम और मैं 3 बादल राग. சரி, இப்படி நாம் ஒவ்வொன்றையும் பார்ப்போம். ஒவ்வொன்றுடைய भावपक्ष கருத்து பக்கத்தை பார்ப்போம். स्नेह निर्जर पासम एन्नुम वट्रा अरुवी. स्नेह निर्जर इसमें कवि ने अपने जीवन के संध्या काल का चित्रण किया है. चलिए, जीवन का संध्या काल क्या होता है? सवेरे उषा काल कहते हैं, शाम का समय संध्या काल होता है. उषा का काल और संध्या का काल ऐसा 2 भेद है. जैसे सुबह दिन का आरंभ कहाँ होता है? उषा में होता है, उषा काल में होता है. दिन का अंत कहाँ होता है? संध्या काल में होता है. उसी प्रकार हर आदमी का, मानव का आरंभ बचपन है, वो सवेरा बचपन है और शाम बुढ़ापा है, उसके बाद रात मृत्यु बाद में. सो यहाँ पर संध्या काल का चित्रण किया है. जीवन के संध्या काल मतलब जीवन में जो जब बुढ़ापा आती है, मुதுமை வருகிறதோ அந்த வாழ்க்கையினுடைய முதுமை என்றது அவர் வாழ்க்கை என்ற மாலை என்று சொல்லியிருக்கிறார். அதை பற்றி வருத்திருக்கிறார். इस काल में मानव निस्सहाय और निराधार रह जाता है. இந்த காலத்தில் தான் மனிதன் வந்து ஆதரவு அற்றவனாகவும் அடிப்படை இல்லாதவனாகவும் ஆகிவிடுகிறான், மாறிவிடுகிறான். இந்த காலத்தில் वैदान काल शरीर रेसा बनकर रह जाता है. இந்த உடம்பு வந்து ரேசா தன்கர் रहता है. மணலை போல. மண் வேற, மணல் வேற. மண் வந்து நீர் பட்டால் அப்படியே ஸ்ட்ராங் ஆகிடும். மணல் அப்படி இல்லை, காற்றுலையும் அது பறந்து விடும், நீர் பட்டாலும் அது கரைந்து விடும். அதுபோல் அவனுடைய இறுதி காலகட்டம் வந்துடுகிறது. बुढ़ापा रूपी आम की डाली अपनी पिछली बातें याद करके योग कहती है. ஆக முதுமை என்ற அந்த மாமரக்கிளை இளமையாக இருந்தபோது அது என்னென்ன பிறருக்கு தந்தது, கொடுத்தது. ஒரு மனிதன் இளமை காலத்திலே நிறையவற்றை கொடுக்கிறான். தனக்காகவும், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும், தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்காகவும், தன் சகோதரர்களுக்காகவும், சகோதரிக்காகவும் நிறைய அவன் தியாகம் செய்கின்றான். ஆனால் முதுமையான பொழுது அவனுடைய தியாகத்தை போற்ற யாருக்குமே இன்னும் வருவதில்லை. அப்போ என்ன செய்யறான்? தன்னுடைய கடந்த கால வாழ்க்கையை அவன் நினைத்து பார்க்கிறான். நான் என்னமா பட்டிருக்கேன், இப்போ என்னென்னா பண்ணுறாங்க என்று அவர்கள் வருந்த ஆரம்பிக்கிறார்கள். கதேச பாடுவார்.
தென்னையை பெற்றா இளநீர், பிள்ளையை பெற்றா கண்ணீர். தென்னையை பெற்றா இளநீர், பிள்ளையை பெற்றா கண்ணீர். பெற்றவர் மனமே பித்தம்மா, பிள்ளை மனமே கல்லம்மா. பெற்றவர் மனமே பித்தம்மா, பிள்ளை மனமே கல்லம்மா என்று பாடுவார். அதாவது வயது முடிந்து விட்டால் தன்னுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய பெற்றோர்களை கண்டுகொள்ள மாட்டார்கள். இன்றைக்கு இத்தனை சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் ஹோம் இருக்கிறது, இத்தனை முதியோர் இல்லங்களிலும் தோன்றுகின்றன. என்ன காரணம் என்றால் அவர்கள் மகன்கள் தன்னுடைய பெற்றோர்களை முதுமையிலே தனியாக தவிக்க விடுவதுதான். அதை பற்றி அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? தன்னுடைய கடந்த காலத்தை ஆசை போடுவார்கள், நினைத்து பார்ப்பார்கள். அப்படி இங்கே அவர் கவிஞர் நினைத்து பார்க்கிறார். என்ன இது? தன்னை ஒரு மாமரமாக உருவகம் செய்து பிரத்திகாத்மக ஸ்டைல் சொல்லுவாங்க, சிம்பாலிக் ஸ்டைல். தன்னை ஒரு மாமர கிளையாக கருதி கொண்டு கவிஞர் சொல்றார், தியேஹே மேனே ஜகத்கோ பூல் பல். நான் உலகத்துக்கு நிறைய பூக்களை தந்திருக்கிறேன், கனிகளை தந்திருக்கிறேன், மலர்களை தந்திருக்கிறேன். கியாஹே அப்பனே பிரபா சே சகித் பல். என்னுடைய ஒளியினால், என்னுடைய கலையினால், என்னுடைய அருளினால் ஒவ்வொரு செகண்டையும் நான் பட்டிருக்கேன், ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். இந்த மரத்தினம் போலமான். நேற்று நான் பார்த்தேன், கோவில் ஒரு மரத்தை பார்த்தேன், குட்டி மரம் தான், இவ்வளோதான் மரம் இருக்குது. அதை பார்த்தா இவ்வளோ நீளமான என்ன மரம்? சப்போட்டா பழம். நான் சப்போட்டா பழத்தை உருண்டையாக பார்த்துருக்கேன், ஆனால் இது நீளமாக இருக்கிறது. சிறிய மரம் தான், நூற்றுக்கணக்கான பழங்களை கலந்துக்கின்றன. ஆக அதை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். அதுபோல் நான் மக்களை ஆச்சரியப்பட வைத்திருக்கிறேன், நிறைய பூக்களையும் பழங்களையும் தந்திருக்கின்றேன். பர் நஷ்வர் கா சகல பல்லவித் பல். ஆனால் அது எல்லாமே என்ன ஆயிடுது? பல்லவனாக்கா பூத்த, புதிதாக பூத்த, புதிதாக மலர்ந்த என்னுடைய இலைகளும் சரி, என்னுடைய மலர்களும் சரி, என்னுடைய கனிகளும் சரி, எல்லாமே நஷ்வர்தா. அது ஒரு நாளில் அழியக்கூடியதாக மாறிவிட்டது. ஏனென்றால் காலம் பருவம் மாறும்போது அப்படியே கீழே உதிர்ந்து விடும். டாட் ஜீவன் கவஹி ஜோ டகயாயே. அன்றைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? டிப்டாப்பாக இருந்தது. நான் அப்படியே ஆடம்பரமாக இருந்தேன், அழகாக இருந்தேன், நெஞ்சு நிவர்த்தி சென்று கொண்டேன். இன்றைக்கு அது அப்படியே தளர்ந்து விட்டது. இன்றைக்கு நான் சபா கருதப்படுகிறேன். நாளை ஒரு சபா ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறது, என்னால் வர முடியாது. ஏனென்றால் என் உடம்பு தளர்ந்து விட்டது. मेरा शरीर बीमारी के कारण शिथिल हो गया है, इसलिए मैं इस सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थ हूँ. அப்படி நான் எழுதி அனுப்பியிருக்கேன் சபாவுக்கு. ஆகவே कृपया अन्यथा ना समझें, தவறாக கருத வேண்டாம். क्योंकि मैं लाचार हूँ, मैं मजबूर हूँ. என்னால் இயலவில்லை, நான் முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் சொல்லி நான் எழுதியிருக்கின்றேன். நேற்றாக அனுப்பியிருக்கேன் சபாவுக்கு. அது மாதிரி அன்றைக்கு நான் எப்படி இருந்தேன்னா, இளமையாக இருந்தேன், ஆடவமாக டிப்டாப்பாக இருந்தேன், எல்லாம் இருந்தது. இன்றைக்கு எல்லாமே சரிந்து விட்டது. டகயா என சரிந்து விட்டது, தளர்ந்து விட்டது, சரிந்து விட்டது. இப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய முதுமை காலத்திலே, இறுதி காலத்திலே அந்த மரம் வருவதாக கவிஞர் தன்னைத்தானே சொல்லுகிறார். அடுத்த கவிதை தும் और मैं. இல்லை, முழுக்க ரகசியவாத் தான். ரகசியவாத் தான் முழுக்க. ஜீவாத்மா வேற, பரமாத்மா வேற. இதில் எல்லாமே நீயும் நானும் என்று சொல்லிக்கிறார். தும் और मैं என்று சொல்கிறார். சரி, ये आपकी आध्यात्मिक कविता है. இது ஒரு ஆன்மீக கவிதை. इसमें आप अपना संबंध उस विराट रूप भगवान के साथ जोड़ते हैं. विराट என்றால் விஸ்வரூபம் அர்த்தம். பகவான் மகாபாரதத்திலே அர்ஜுனுக்கு காட்சி கொடுப்பார். பாரு, மன்னரும் நானே, மக்களும் நானே, வரம் செடி கொடியும் நானே என்று அவன் அதனுடைய விஸ்வரூபத்தை எப்படி காட்டுவார். அதான் விராட் ரூபம் சொல்றது. பார்த்துருப்பீங்க
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय சம்பவாமி யுகே யுகே சொல்லி நான் எப்பொழுதெல்லாம் வந்து நம் பாரதத்திலே வந்து பாரத நாட்டிலே இந்த யுகத்திலே அதர்மம் தலைத்தோங்கி தர்மம் கீழே தள்ளப்படுகிறதோ அப்பொழுது நான் தர்மத்தை காப்பாற்றி அதர்மத்தை அழிக்க நான் மீண்டும் மீண்டும் தோன்றிக் கொண்டே இருப்பேன். சம்பவாமி யுகே யுகே என்பார். அந்த அங்கே தன்னுடைய விராட் ரூப் காட்டுவார், தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுவார். பூமிக்கும் வானத்துக்கும் உயர்ந்த காட்டுவார், உருவத்தை காட்டுவார். அதாவது விஸ்வரூபம் சொல்லுவாங்க, விராட் ரூப் என்பார்கள். அதை விராட் ரூப் என்பார்கள். அங்கே தன்னுடைய அந்த விராட் அந்த விரிந்து பரந்த உருவமாகிய பகவானோடு தன்னை இங்கே அவர் இணைக்கிறார். जोड़ते हैं ब्रह्म और जीव के संबंध में आपकी विचारधारा अद्वैत भाव की है. பிரம்மா வேற ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற சொல்கிறோம். ஆனால் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஆனால் இல்லை இது வேறு அது வேறு என்ற கருத்து தான் வந்து அத்வைத்தம் சொல்லுவாங்க. துவைத்த அத்வைத்த ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து உலகம் போது இப்போ துவைத்தி கிடையாது, அத்வைத். துவைத்தினால் இரண்டு அர்த்தம், ஜீவாத்மா ஒன்று பரமாத்மா இரண்டு என்பார்கள். அப்படி இல்லை, இரண்டும் வந்து சேர்ந்தது தான், இங்கிருந்து தான் அது அதிலிருந்து தான் இது என்ற கருத்தை வந்து சொல்வதுதான் அத்வைத்தம் சொல்வது. இங்கே தன்னுடைய அத்வைத் கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார். இதில் தும் और மை என்ற இந்த பாடல். तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति. அப்போ சிவம் இல்லையே சக்தி இல்லை, சக்தி இல்லையே சிவம் இல்லை, அத்வைத் தான் அது. அதே போல் तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति, பிராப்தி ஒன்றை அடையும் அவனுக்கு புகழ் கிடைக்கிறது. அவனுக்கு இதுவாக தான் பரவாயில்ல, ஒரு விஞ்ஞானியா ஒரு புதியது படைக்கிறானா அவனுக்கு புகழ் கிடைக்கிறது, அது பிராப்தி. அது மூலம் அவனுக்கு அந்த புகழ் கிடைக்கிறது. அப்போ பிராப்தியும் நீ என்றால் நான் வந்து புகழ், நீ புகழ் என்றால் நான் பிராப்தி. कवि का आध्यात्मिक चिंतन अत्यंत रमणीय है. மிக மிக அழகானது அவருடைய சிந்தனை, ஆன்மீக சிந்தனை. कवि अपने को उसे परब्रह्म के बहुरूपा अभिव्यक्त करते हुए अद्वैत का रेखांकित करते हैं. अगर परब्रह्म का बहुरूपा, बहुरूपा என்றால் மறு உருவம், அதாவது டபுள் ரோல் சொல்லுவாங்க. திரைப்படத்தில் பார்க்கும்போது நடந்து டபுள் ரோல் இருப்பாங்க. ஒரே மாதிரி இன்னொருத்தர் இருப்பான், ஒரே மாதிரி 3 பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வந்துருக்குல்லப்பா. ஹீரோ வந்து 3 விதமாக இருப்பான், ஹீரோயின் ஒரே மாதிரி ஒரே தோட்டத்தில் 3 பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் 3 பேர் வேற இருப்பாங்க. ஆனால் நான் வந்து இறைவனுடைய மறு உருவம் தான் என்றாலும் கூட நான் வந்து 3 கிடையாது, 3 ஒன்று தான் என்றார். அத்வைத்த கோ ரேகாங்கித் கருத்து. இப்போ நம்ம ஒரு இதில் பார்த்தேன், ஒரு விளம்பரத்தை பார்த்தேன் டிவியில் பார்க்கும்போது, 2 ஒன்று தான் பார்ப்போம். 2 பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு விளம்பரம், ஒரு பெயிண்ட் விளம்பரம் நினைக்கிறேன். 2 பேர் நான் நீ பேசியிருப்பேன். அப்போ ஒரு காரில் வருவார், குருவட்டா கேட்கலாமா, அவன் கேட்பான் சொல்லுவார், 2 ஒன்று தான் பார்ப்பார். அது மாதிரி இங்கே வந்து எத்தனை ஜெராக்ஸ் எடுத்தாலும் ஜெராக்ஸ் தான் மாஸ்டர் காப்பி தான். இப்போ இறைவன் வந்து மாஸ்டர் காப்பி, நம்மளாம் வந்து ஜெராக்ஸ் காப்பி. அங்கே இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, நிறைய தோட்டம் இருந்தாலும் கூட அது எல்லாமே ஒன்று தான், அத்வைத் பாவம். इसमें ரகசியவாத की चाप, அதுதான் ரகசியவாதம். இது வேறு அது வேறு இல்லை, 2 ஒன்று. பாதல் ராக், அடுத்த கவிதை பாதல் ராக். இங்கே மேகத்தை பற்றி பாடுறார். மேகம் பாடுதாமா, என்ன பாடுதாமா? ये आपकी ओजस्वी कविता है, எழுச்சி மிகுந்த கவிதை. इसमें प्रतीकात्मकता का सार्थक प्रयोग किया गया है. सिंबालिक ஸ்டைலை வந்து மிகுந்த பொருள் பொருந்ததாக அர்த்தமுள்ளதாக இங்கே அவர் சுட்டி காட்டுகிறார். निराला पर साम्यवाद विचारधारा का कुछ प्रभाव पड़ा था. கொஞ்ச நாள் தான் என்ன கொஞ்சம் அவர் கம்யூனிச கருத்து கொஞ்சம் ஆட்பட்டிருந்தார். சொல்வார் ஒரு இடத்துல, बंगला के कुत्तों को मिलता है ब्रिटानिया बिस्किट, बंगला के कुत्तों को
मिलता है ब्रिटानिया बिस्किट, लेकिन झोपड़ी के मजदूर को, गरीब को कुछ नहीं मिलता. குடிசையில் பார்க்கிற ஏழைக்கு ஒன்றும் கிடைப்பதில்லை. ஆனால் பங்களாவில் பார்க்கிற நாய்க்கு விடாய பிஸ்கட் கேட்குது. இதை வந்து எங்கே சொல்கிறாரு? இதுதான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கொள்கை. அதான் ஒரு சொல்லார் இருக்கிற ஒரு கவிஞன் பாடினா, மாடி வீட்டு ஜன்னல் கூட சட்டை போட்டிருக்கு. மாடி வீட்டு ஜன்னல் கூட சட்டை போட்டிருக்கு, சேரிக்குள்ளே சின்ன பொண்ணு அம்மனமாயிருக்கு. மாடி வீட்டு ஜன்னலுக்கு கூட சட்டை போட்டிருக்கா. என்ன சொல்லுவோம்? ஸ்க்ரீன் போட்டிருக்காங்க. விண்டோவுக்கெலாம் ஸ்க்ரீன் போட்டாங்க இல்லையா, அதை அழகு போட்டாங்க இல்லையா பணக்கார வீட்டில். ஆனால் சேரியில் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து துணி இல்லாமல் இருக்கா, நியூடாக இருக்கா. இது வந்து தான் ஏற்றத்தாழ்வு. இந்த கருத்து தான் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கருத்து. அதை சொல்கிறார், बंगला के कुत्तों को मिलता है ब्रिटानिया बिस्किट और गरीब के झोपड़ी में जो रहती है लड़की उसके लिए कुछ नहीं. அப்போ அந்த வேற்றுமையை அவர் காட்டுகிறார். इसलिए அவர் கொஞ்ச காலம் வந்து மார்க்ஸ்வாத தத்துவங்களுக்கு உந்தப்பட்டிருந்தார். கம்யூனிஸ்ட் கருத்துக்கு. इसके कारण उन्होंने शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित वर्ग के प्रति करुणा के भाव प्रकट किए. அதனால்தான் அவர் சுரண்டுகின்ற மக்கள் பால் வெறுப்பையும் சுரண்டப்படுகின்ற மக்கள் பால் அனுதாபத்தையும் தெரிவித்திருக்கிறார். சொல்வார், ஓ ஆத்தா दो टूक कलेजे का करता वो पश्चाता पत्पराता சொல்வார். भिक्षु पद சொல்வார். प्रस्तुत कविता में बादल को विप्लव और क्रांति का प्रतीक मानकर उसका आह्वान किया गया है. ஆக இந்த மாதிரி ஒரு அந்த கம்யூனிஸ்ட் தன்மை என்ன சொல்ற கசையான சொல்வது, இது இப்படி மாற்றுறதுன்னா என்ன சொல்றது, கம்யூனிசம் புரட்சி பண்ணணும், ரெவல்யூஷன் வேட் ரெவல்யூஷன் சொல்லுது. அவ புரட்சி பண்ணணும் சொல்லலையா, அந்த புரட்சி கருத்தை இங்கே சொல்றாரு. பாதல் ராக் மேகம் சொல்வதாக சொல்லியிருக்கிறார். மேகம் என்பது வெறும் மேகம் அல்ல, அது மழை மேகம் அல்ல, புரட்சியை கொண்டு வரும் மேகம் என்று அதை சிபாட் சொல்லியிருக்கார். கிராந்தி கா விப்ளவ் கா பிரதி, விப்ளவனோடு தான் சுனாமின்னு சொல்லலாம். புரட்சி புரட்சியினுடைய உருவமாக அவர் கருதி இங்கே மேகத்தை சொல்லியிருக்கிறார். இந்த பாதல் ராக். कवि ने किसान की कठिनाइयों को उबारते हुए बादल से प्रार्थना की है. ஒரு உழவனுடைய சிரமங்களெல்லாம் மேலே கொண்டு வந்தவாறு மேகத்தை பார்த்து வெளிப்படுகிறார். कि वो उनकी फसलों को हानि ना पहुँचाए. சொல்றாரு, அப்பா அந்த மேகம் அந்த உழவன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பயிர் பண்ணியிருக்கான், நீ அதாவது அடிச்சிடா இப்போ நிறைய வச்சு இப்போ வெள்ளம் வந்து இல்லை எல்லாம் புறப்படாங்க. ஐயோ நம்ம கஷ்டப்பட்டுலாம் பண்ணோம், அறுவடை பண்ண நேரத்தில் வந்து மழை வெள்ளம் வந்து புறா மூழ்கி போச்சுங்க, அப்படி வந்து விவசாயிகளை நீ பாடாப்படுத்தா என்று மேகத்தை பார்த்து சொல்கிறார். जैसे हंसे हैं छोटे पौधे लघु बार. லகு பார் அந்த சின்ன சின்ன பார்த்து இருக்குது, அந்த நெல் நாட்டு இருக்கிறது, அது பெருசாக சிறுசா சோட்டாய் சோட்டாய் அது நெல் முளைத்திருக்கிறது. அது என்ன தலை சாய்ந்து இருக்கும் இல்லையா, தலை சாய்ந்து இருக்கும் என்றால் அது மெலியான ஒரு நாற்று. அது இதில் வரும்போது அது வளைஞ்சிடும். இப்போ லகு பார் சிறிய பாரத்தினாலே என்ன பண்ணுறது, ஹஸ்ஸே சோட்டை சோட்டை சின்ன சின்ன அந்த நெல் நாற்றுகள் சிரிக்கின்றன. ஆஹா, நான் வந்து மக்களுக்கு வாழ்க்கையை தரப்போகிறேன் என்று அவர் சத்திய அபார். இது வந்து கண்டிப்பாக யாராலும் சொல்ல முடியாத கடக்க முடியாத உண்மையாக. ஹில் ஹில் கில் கில் அது காட்டிலே ஆடுகின்றன. ஆற்றங்கரை மேற்றினிலே ஆடி வரும் நாளது. காற்றடித்தால் சாய்வதில்லை, கனிந்த மனம் வீடு என்று பாடுவார் கவியரசர்.
ஆற்றங்கரை மேட்டிலே ஆடி வரும் நாடல் அது, காற்றடித்தால் சாய்வதில்லை, கனிந்த மனம் வீழ்வதில்லை. எந்த மனம் வந்து பக்குவமாக இருக்கிறதோ அது விழாது. கில் 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 மலைக்கிறது, சிரிக்கிறது. ஆத்து இலாத்தே டாட்டா பாட்டு சொல்லலாமா, கை காட்டுதாமா. காற்று ஆடும்போது நம்ம எப்படி நம்ம கருத்தோடது அது அந்த அந்த நாட்டுகளோடது டாட்டா வர மாதிரி இருக்காங்க. ஆத்து இலாத்தே விப்ளவ ரவசே சோடே சோபா பார்த்தே. ஆனால் அது அந்த மேகம் இடிக்கின்ற பொழுது என்ன பண்ணுறது, எப்படி தெரியுது பார்க்கலாம், நமக்கு வந்து பயமாக இருக்குது. எங்கே வந்து பெரிய ஒரு புரட்சியை உண்டு பண்ணுவோம் என்ற அந்த ஒலியோடு அது அழகை தருகிறது. ஆனால் அந்த ஒலிக்கு யாரும் பயப்பட மாட்டாங்க. ஏன் பயப்பட மாட்டாங்க? இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும் பாரு. கவேஸ் சொல்வார், இறைக்கிற ஒன்றே சுரக்கும், இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும். அவர் உழவன் வந்து இடிக்கிற வாரத்தை பார்த்து பயப்பட மாட்டான். நான் பயப்படுவோம், ஐயோ இடித்தியான்னு இதெல்லாம் குடுப்பா போயிடலாம் என்று சொல்லுவோம். ஆனால் அவன் வந்து உழவன் வந்து ஏன்னா அந்த இடிக்கிற வானம் தான் மழை கொடுக்கும், இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும், இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும். ஒரு ஆறு ஒரு கிடந்தால் தண்ணீரை வச்சுட்டே இருக்கணும், எடுக்காவிட்டால் ட்ரை ஆகிடும். அப்புறம் ஒரு கார் இருக்குது, அந்த காரை டெய்லி ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சமாவது ஓட்டு வரணும், ஒரு கிலோமீட்டர் ஓட்டணும். ஓட்டாவிட்டால் அந்த கார் ஆகிடும், ட்ரை ஆகிடும். அதுபோல் இறைக்கிற ஊற்றே சுரக்கும், இடிக்கிற வானம் கொடுக்கும். அப்போ கொடுக்கும்போது இடிக்கும்போது பயமாக இருக்கும், ஆனால் பயப்படக்கூடாது. சொல்ல பாருங்க, விப்ளவ ரவசே சோட்டை நான் ஷோவா பார்த்தேன், அழகை பெறுகிறேன். ஆஹா கருமேகம் வந்துருக்கு, இடிக்குது, கண்டிப்பாக இன்றைக்கி வந்து மழை புரிய போகிறது, நம்ம வயலுக்கெல்லாம் வந்து நீர் நிறைஞ்சிடும், நீர்பாய்ச்ச வேண்டிய அவசியம் வராது என்று மக்கள் வந்து உழவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். இப்படி அந்த மேகத்தினுடைய சிறப்பை தான் நிறைய பெரிய கதை அது, அதுக்கு தான் பார்ப்போம். அதே சரி. கலாபக்ஷ ரஸ் யோஜனா பிரதீகாத்மகதா, சிம்பாலிக் ஸ்டைல், பிரதீகாத்மகதா, மானவீகரணம், அதாவது மனிதனாக பார்ப்பது, இயற்கையை அதான் சாயவாதங்கள், இயற்கையை மனிதனாக பார்ப்பது. ரகசியவாத தத்துவ, ரகசியவாத கருத்துக்கள், அத்வைத் சிந்தன் आदि की पृष्ठभूमि में அவருடைய பேக்ரவுண்டில் பக்தி ரஸ்கா நிரூபணம் हुआ. பக்தியும் அவருக்கு காண்பித்திருக்கிறார். ஏன்னா பக்தியே தானே, ரகசியவாதம் தான் பக்தியே, வேற இல்லை. ஆத்மா பரமாத்மா, அப்போ ஆத்மா பரமாத்மா என்ன, அது பக்தி தான். அது துவைத்த அத்வைத்த அதுவும் பக்தி தான். சாமி வேறு நாம் வேறு இல்லை, ரெண்டு ஒன்று தான், அதுவும் பக்தி தான். ஆனால் பக்தியை வந்து இந்த முறையில் அவருக்கு சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது டிஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. எப்பவுமே வந்து அந்த வித்தியாசமாக சொன்னாக்கா அதுக்கு மதிப்பு உண்டு. அதுபோல் இவர் ஏன் நிழலான பேர் வந்தாக்கா அதுதான் காரணம். ஒண்டர்ஃபுல் அர்த்தம். எதையுமே வந்து வித்தியாசமாக சொல்லக்கூடியவர், செய்யக்கூடியவர். சரி. चंद योजना याप गेय काव्य की सृष्टि करने का श्रेय निर्मला जी को प्राप्त है. அதுதான் இப்படி போடும்போது பாடுறப்போ வந்து போய் பார்த்து கேட்டு இந்த பாட்டு நிறைய வரும். அது கேட்கும்போது கேட்குற மாதிரி எப்படியா இருக்கும், இனிமையாக இருக்கும். அது மாதிரி இவருடைய பாட்டு போடாமல் அப்படியா இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஹில் கில் கில் மில் மில் போடுவோம். அதாவது இவருடைய பாடல்களுடைய பதில் வந்து பாடலாம், மெட்டு போட்டு பாடலாம். அந்த அளவுக்கு கேய காவிய அதை வந்து படைக்கின்ற அந்த பெருமை அவருக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இவருடைய பாடல்களுக்கு நாம மெட்டு போடலாம். ஏன் மெட்டு போடலாம் சொன்னால், இசைக்கு கட்டுப்படும் என்றால் இது யாப்புக்கு கட்டுப்படாது இல்லையா, அதனால் எப்படி வேணால் போடலாம். முக்தர் சந்துக்கே பி அதான் சொன்னல, இவர் வந்து புது கவிதைக்கும் சொந்தக்காரர். லகு சந்த யோஜனா சின்ன யாப்புக்களை பாருங்க, மேலே பற்றி பாருங்க, ஹில் கில் கில் டூல்ல பாருங்க. அலங்கார் யோஜனா புதரத்தி பிரகாஷ், அது ரெப்பிடேஷன் பண்ணுறது, அதை ஒரே வார்த்தை திருப்பி போட்டிருப்பார், நிறையா போடுவார். புதரத்தி பிரகாஷ், அனுப்ராஸ் ஒரே லெட்டர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகும். அனுப்ராஸ், வீப்சா வேர்டு நிறைய வரும். வீப்சா வேர்டுன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் பார்க்கலாம், யார் பார்க்கலாம், இவர் பந்து மாதேவர்மா,
उनमें भीम शब्द नहीं वரும் मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेव वर्मा प्रतिपल प्रतिक्षण प्रियतम का पत आलोकित कर प्रति 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 प्रतिपल प्रतिक्षण और मधुर मधुर நம்ம ரிவர் போடுற பாருங்க மேலே படிச்சுப்பாங்க ஹில் ஹில் கில் கில் நிறைய இருக்கும் பார்க்கலாம் சரி उपमा पूरा फुल्ला प्रतीक सिंबल स्टाइल श्लेष डबल मीनिंग और रूपक अरे माती पोड़ आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है भाषा और शैली प्रतीकात्मक शैली सिंबॉलिक स्टाइल अपुरा कड़ी बोली ना और बादल வந்து क्रांति का प्रतीक है सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन இங்கே மேகத்தை வந்து சொல்கிறாரா புரட்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியதுன்னு சொல்கிறார். सुप्त अंकुर शोषित वर्ग का प्रतीक है அது முளைச்சி வரதாமா அது என்னாச்சு முளைச்சி வர்றது அந்த பயிர் வந்து அப்படியே தரை சாய்ந்து விட்டது. அப்போ என்ன அர்த்தம் சாய்ட்டா மறுபடியும் வராது ஏன்னாக்கா அதை யாரோ சுரண்டி விட்டாங்க. ஆக அதாவது சுரண்டப்பட்ட வகத்தினுடைய சிம்பல். ध्वन्यात्मकता आपके चुनावों की सबसे बड़ी विशिष्टता है. அதாவது இந்த ஒலி இந்த ஓசை எழுப்புறது அதான் மியூசிக்கல் லாங்குவேஜ் சொல்லுவோம். இது இவருடைய சிறப்பம்சமாகும். பாஷாமே ஓர் குண் ஹே ஃபாஸ்டஸ் இருக்குது வேகம் இருக்குது கொஞ்சம் கருத்து சொல்வதற்கு லேட் ஆகும். ஆனால் கூட நீங்கள் அப்படியே படிக்கும்போது அதை ஃபாஸ்டஸ் வரும். நாங்கள் அதை வந்து தமிழ்லையோ மற்ற மொழியோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது தான் கொஞ்சம் டல் அடிக்கும் அவருடைய கவிதைகள். ஆனால் அப்படியே படித்து வச்சுங்க फास्टा हुआ. निष्कर्ष इस प्रकार निर्मला जी की रचनाओं में भाव और कला दोनों क्षेत्रों में अपूर्व सौंदर्य झलकता है. कविता का सारांश मुझला तुम और मैं நீயும் நான். तुमங்கிறவங்க வந்து யாருன்னா परमात्मा, मैंகிறது जीवात्मा. तुम और मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला. कवि परिचय छोड़ देंगे. कविता का सारांश आमुख ये आपकी आध्यात्मिक आत्मीय कविதை. நீங்கிறது भगवान है, नानகிறது जीवात्मा. इसमें आप अपना संबंध उस विराट रूप भगवान से जोड़ते. அந்த விரிந்து பரந்த விஸ்வரூபம் உள்ள தன்மை உள்ள பகவானோடு தன்னுடைய சம்பந்தத்தை இணைக்கிறார். ब्रह्म और जीव के संबंध में आपकी विचारधारा अद्वैत भाव की अद्वैत भाव का सारांश. कवि जीवात्मा परमात्मा को संबोधित कर कहते हैं. கூப்பிடுதாமா யாரை கூப்பிடுது? இறைவனை கூப்பிட்டு கவிஞர் சொல்றாரு, हे भगवान तुम हिमालय हो और मैं गंगा हूँ. நீ இமயம் என்றால் நான் கங்கை. கங்கை எங்கே இருக்கு? இமயம் தான் வருது. அப்போ நீ ஒன்றா நான் ஒன்று தான். तुम हृदय भाव हो मैं कविता. கவிதைக்கு அடிப்படை என்ன? உணர்வுகள் தான். அதான் சொல்வார் கவியரசர் பாடுவார். கவியரசர் நான் டெய்லி ஒரு கூப்பிட்டே இருக்கேன், ஒருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது கவிதையடா, ஒருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது கவிதையடா, இருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது மழையடா. மழைனா குழந்தை. ஒருவரின் துடிப்பிலே விளைவது கவிதையடா. ஒருவன் துடிப்பதை பார்த்துதான் அங்கே கவிதை வரும். இன்னைக்கு அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின் சொல்கிற புக்கு ஒரு நூல், அது ஸ்டோ என்ற எட்வர்ட் எலிசபெத் ஸ்டோ என்ற ஒரு எழுதியது. அதை அந்த அது என்ன கருத்து சொன்னால் அடிமை மக்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பற்றி எழுதப்பட்டது. அடிமை மக்கள் வாழக்கூடாது, அவர்களெல்லாம் மறுவாழ்வு தர வேண்டும், அடிமையே இருக்கக்கூடாது என்று அவருடைய அந்த கருணமய வாழ்க்கையை பற்றி எழுதப்பட்ட அந்த ஒரு நூல்தானது அங்கிள் டாம்ஸ் கேபின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது. அது இந்தியாவோட உலகத்தில் எல்லா மொழிகளும் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. க்ரோட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அதை வந்து படிச்சிருக்காங்க, அதை பாராட்டிருக்காங்க. லிங்கனை கூட்ட பாடுறாமா அந்த லேடி கூப்பிட்டு, சின்ன பிள்ளையா இருக்கா நீ இவ்வளோ பெரிய சாதனை பண்ணியா என்று ஆப்ரஹாம் லிங்கன் கூட்டு பாடுறாமா.
அப்படிப்பட்ட அந்த 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 அங்கிள் டேப்ஸ் கேபின் அதற்கான பேக்ரவுண்ட் என்ன என்றால் அந்த அடிமை மக்களுடைய வேதனை, அடிமை மக்களுடைய கருணை, அவருடைய பரிதாப நிலை. இப்படி அவர் பார்க்கும் போதே அவன் துடிக்கிறான். இந்த கவிஞன் அந்த உணர்வு என்ன வருது? கவிதையாக, காவியமாக, நாவலாக, கதையாக வருகிறது. இதான் சொல்றாரு, ஒருவரின் துடிப்பினிலே விளைவது கவிதையடா. கவியரசர் தொடாத தன்னுட்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம். இங்கே என்ன சொல்றாங்க? பாவ் தும் தும் ஹிருதய பாவோ மை கவிதா. நீ இதயத்தினுடைய உணர்வு என்றால் நான் கவிதை. அவங்கள பார்த்து என்ன சொன்னேன்? நிறையா பார்க்கணும் அவங்க சொல்ல. தம்பியை பார்த்து என்ன சொன்னேன்? ஞாபகம் இருக்கா? என்ன சொன்னேன்? தம்பி பார்த்து என்ன சொன்னேன்? நீ அம்மா மாதிரி சொன்ன, நீ அப்பா மாதிரியா சொன்னா இல்லையா? அது என்ன ஏன் சொல்கிறோம்? அதான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. அது மாதிரி உன்னுடைய உணர்வுகள் என்னவா வருது? என்ன நானாக கவிதையாக அதுதான் தேவையில்லை. தும் ஹிருதய பாவோ மை கவிதா, தும் பிரேம் ஹோ மை சாந்தி. எங்கே அன்பு இருக்கிறதோ அங்கே கண்டிப்பாக அமைதி இருக்கும். தும் மதுவா ஹோ கௌர்மை நஷா. இறைவா நீ மது என்றால் ஆனால் எஃபெக்டிவ் விளைவு என்ன? போதை. நான் போதை. நீ மது என்றால் நான் போதை. நஷேக்கி பிராந்தி ஹூ. அதை போதை இருப்பதாக ஒரு பிரமை தான், ஆனால் போதை கிடையாது. நம்ம நினச்சிக்கிறோம், ஆஹா நம்ம ஒயின் ஷாப் போய் சாப்பிட்டோம், தண்ணி சாப்பிட்டோம், உடம்பு மயக்க நினச்சிக்கிறோம். அது கிடையாது, அது ஒரு பிரமை தான். பிராந்தி தான் பிரமை. பிரமை பிரமை என்ன? இல்லாததை இருப்பதாக நினைத்துக் கொள்வது பிராந்தி ஹூ. दोनों में भेद नहीं है, में व्यत्यासम கிடையாது. हे भगवान तुम सूर्य किरण हो और मैं कमल हूँ. तुम सूर्य किरण हो और मैं कमल हूँ. सूर्य सन रेस पड़ना தாமரை மலர்கிறது. அப்போ நீ இல்லாமல் நான் இல்லை. நான் இல்லாமல் நீ சொல்ல முடியாது, சொல்ல முடியாது. சரி, तुम वियोग हो और मैं मिलन हूँ. நீ பிரிவென்றால் நான் சேர்க்கை, நீ பிரிவு என்றால் நான் சேர்க்கை. ஒரு ரெண்டு விடுங்கிறார். तुम तपस्या हो और मैं तपக सिद्धि हूँ. எதுக்காக தான் படுறாங்க? இப்படி எதுக்காக படிக்கிறீங்க? எதுக்காக காசு போடுறீங்க? எதுக்காக படிக்கிறீங்க? படித்து பெரிய அறிவாளியாக மாற வேண்டும். நிறைய படித்து பெரிய பட்டம் பெற்று பெரிய இடத்துல நம்ம வரணும். டாக்டராகவோ இன்ஜினியராகவோ பெரிய கவிஞராகவோ வரணும்னு படிக்கணும் இல்லையா? அப்போ அவருடைய பலன்கள் என்ன கிடைக்கும்? முதல்ல நம்ம கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறோம், அவருடைய பலன் என்னவா கிடைக்கும்? டிகிரியாகவோ இல்லை கோல்டு மெடலாகவோ இப்படி கிடைக்கும் இல்லையா? அப்போ தப்பாக சித்தி. ஆக தும் தபஸ்யாகோ, நீ தவம் என்ற தவம் இல்லாமல் சித்தி இல்லை. கஷ்டப்படாமல் உழைப்பு இல்லாமல் உயிரை பாடுவார். மழை இல்லாமல் கவிதை பாடுவார். மழை இல்லாமல் வளமில்லை, ஒரு விதை இல்லாமல் பயிர் இல்லை, உழைப்பு இல்லாமல் உயர்வில்லை, உன் உறவு இல்லாமல் நான் இல்லைப்பார். உன்னை யார்? பகவான் உறவுல நாம் இல்லைப்பார். இது மாதிரி அந்த தவம் இல்லாமல் தவத்தினுடைய பலன் கிடையாது. ஆக நீ தவம் என்றால் நான் தவத்தினுடைய பலன். தப்பக சித்திக்கும். हे भगवान तुम भाव हो और मैं भाषा. சரி, உணவுகளை எப்படி வெளிப்படுத்துறது? சொல்றது எப்படி? மொழியா? அதான் மொழிக்கு என்ன மொழி ஏன் கேட்டாக்கா, மொழிவதால் அதுக்கு மொழி பெயர். தமிழில் மொழிதான் மொழின்னு சொல்லுவாங்க. மொழியை மொழிக சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு அர்த்தம் சொல்லுன்னு அர்த்தம். அப்புறம் நம்ம சொல்றதுனால பேர் மொழி என்று பெயர். அப்போது உணவுகளை எப்படி சொல்கிறது? பாஷா துவாரா, லேக்கின துவாரா. எழுத படித்த தெரிஞ்சவனுக்கு எழுதலாம், எழுதுறதுக்கு யார் பண்ணுவான்? எத்தனை பேர் இருக்காங்களே. இன்றைக்கி நான் வடநாட்டு எத்தனையோ பேர் துளசிதாசர் ராமாயணத்தை மனப்பணம் சொல்லுவாங்க, ஆனால் கைரேகை இருக்கும். அதுக்கு என்ன காரணம்? அந்த
உணவுகளோடு அவர்கள் ஒன்று விட்டார்கள். அப்படியே கேட்டு கேட்டு உள்வாங்கி என்ன சொல்கிறாங்க, அது அப்படியே இந்த பையன் வர பாருங்க தான் நம்ம அவன் சொல்லுவான், இதில் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் அப்படியே சொல்லுவான். நான் சொல்ல போகிறான் அன்றைக்கி. அது எப்படி வந்தது? கேட்டு கேட்டு உள்வாங்கி வந்தது. அது அவன் எழுத முடியாது. அது மாதிரி தும் பாவுகோ மை பாஷா, அதை வெளிப்படுத்திக்கிட்ட கருவி நான் தான், நானே பாவில்லை. தும் தருகோ தும் தருகோ மை டாலி, நீ மரம் என்றால் நான் கிளை, நீ மரம் என்றால் நான் கிளை. ஒரு பாட்டு நான் கேட்டிருக்கேன், உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சக்கரையான பாட்டு வரும், இதே மாதிரி தான் பாட்டு, இதே மாதிரி புறம் வரும், நீ இதுனா நான் அதே பாட்டு வரும். இப்படி என்னுடைய என்னமோ தெரியல. தும் தருகோ மை டாலி ஹூ, நீ மரம் என்றால் நான் கிளை. தும் பிராணுகோ और मैं शरीर हूँ, நீ உயிர் என்றால் நான் உடம்பு. तुम ब्रह्म हो और मैं माया हूँ, நீ பிரம்மம் என்றால் நான் மாயா. இதனால் மாயா என்றால் பொய். हे भगवान तुम कंठहार हो तो मैं वेणी हूँ, நீ கழுத்தை போகின்ற மாலை என்றால் நான் வேணினா அது ஜடை. तुम सितार हो तो मैं रागिनी, வீணை மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு வாத்தி இருக்குது, வீணை மாதிரி இருக்கும். அது வீணை இல்லை, சித்தார்னு சொல்லுவாங்க. நாட்டில் நிறைய இருக்கும் சித்தார்னு ஒரு ராகம் வரும், வீணை ஒரு வாதி இருக்கிறது. அது என்ன வரும்? இசை வரும், ராகம் வரும், இந்த ராகினி. தும் சித்தார் ஹோ மை ராகினி ஹோ. ஒரு கவிஞர் பாட்டிருப்பார், கலைமகள் கைப்பொருளே, கலைமகள் கைப்பொருளே உன்னை கவனிக்க ஆளில்லையோ பாரு. கலைமகள் கைப்பொருளே, யார் வினயப்பா சொல்வாராம், பாடுறாருமா, உன்னை கவனிக்க ஆளில்லையோ விரையில்லா மாளிகையில் உன்னை மீட்டவும் விரல் இல்லையோ பாடுவார். அப்போ வீடு சும்மா இருக்காமா? அப்போ வீடு சும்மா இசைக்கும் பொழுது தான் ராகம் வரும். அப்போது நீ சுதார் என்றால் நான் அவனுடைய ராகம், ராகினி. தும் அதர்கோ மை பாசுரி, வாசுனா புல்லாங்குழல். புல்லாங்குழல் எப்படி வாசிக்க சீக்கிரப்படி காசு சரி எப்படி இங்கே வச்சு வாசிக்கிறோம் உதட்டில். உதல்னாக்கா எப்படி புல்லாங்க வாசிக்கிறது? புரியல. உதட்டில்லாவிட்டால் எப்படி புல்லாங்க வாசிக்கிறது? முடியாது இல்லையா? அப்போ நீ வந்து புல்லாங்குழல், நீ வந்து அதரம் உதட்டு, நான் புல்லாங்குழல். அப்போ நீ இல்லைனா நான் வந்து வச்சுட்டுக்கிறேன். தும் அதர்கோ तुम சொல்ல मैं बांसुरी हूँ, मैं पुल्लांगुलल. हे भगवान तुम पथिक हो और मैं आशा हूँ. आशा நம்பிக்கை. ஊருக்கு போகிறோச்சிங்க, பஸ்ஸில் உட்காரோம், டிரைவர் பார்த்து ஏப்பா நீ என்னை சென்னை போய் விட்டுருவியா அப்படி கேட்டாக்கா விட்டுருவான். அப்படியே உட்காடுறோம், கொண்டு போய் விட்டுருவான். என் நம்பிக்கை தான் உட்காரோம். அதுபோல் நீ வழிபோக என்றால், நீ பேசஞ்சர் என்றால் நான் அது நம்பிக்கை. எப்படி வந்து கொண்டு போய் விட்டுருவாரே, அப்போ நீ என்னை வந்து கொண்டு போய் விட்டுருவை நம்பிக்கிறோம். சரி, அடுத்தது தும் பவசாகரோ வறுமை அபிலாஷாகும். பவசாகர் பிறவி பெருங்கடல், பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் அடி சேராதார். அப்போ இறைவனுடைய சேராதவங்க வந்து இந்த பிறவி பெருங்களை நீந்த முடியாது. அப்போ நம்பிக்கை வேணும், நம்பிக்கையோடு தான் பகவான் கூப்பிடணும். அப்புறம் அவங்க நான் வந்து நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன், என்ன கரை ஏற்றுவாய். தும் ஆகாஷ் ஹோ और मैं लालिमा हूँ, நீ வானம் என்றால் நம்முடைய செம்மை, டிஸ்டன்ஸ். வானமகள் வேகமுத்து, வானமகள் நாடுகிறாள் வேறு உடை பூணுகிறாள். இது ஒரு பொன்மாலை பொழுது பாரு. பொன்மாலை பொழுது கொஞ்சம் இந்த எலோஷாக இருக்கும், கொஞ்சம் அப்புறம் அது ரெட்டிஷ் ஆகிடும். இப்போ ரெட்டிஷ்ங்கிறதே வந்து வானத்தினுடைய அழகை காட்டு. வானமகள் நாடுகிறாளாமா, வைக்கப்படலாமா, சிவன் போச்சா போகணும், அதான் அது ரகசியவாதம்.
சாயவான். வேறு உடை பூணுகிறாள், இது ஒரு பொன்மாலை கொடுப்பார். ஆக தும் ஆகாஷோ அருமை லாலிமா. இப்போ இது இல்லாமல் அது இல்லை, அது இல்லாமல் சொல்லக்கூடாது. அதே போல तुम चंद्रमा हो, चंद्रमा का रास हो மகிழ்ச்சி. மகிழ்ச்சி என்றால் மை மதுர ராமன். இனிய இரவு. இரவு தான் எப்போ வரும்? இரவு தான் வரும். அப்போ நிலாவுக்கும் இரவுக்கும் உண்டு. ये भगवान तुम सुगंध हो और मैं मलय पवन की गति हूँ. கவிசப்படுவார். பொதிகை மலை உச்சியிலே புறப்படும் தின்றல், பொதிகை மலை உச்சியிலே புறப்படும் தின்றல், ஆடை பூட்டி வைத்த மெனியிலும் தகுந்திரும் தின்றல், பதிமுதலை வீதியிலே வலம் வரும் தின்றல், இந்த பாண்டியனார் பூங்குடியை தீண்டிடும் தின்றல் பாடுவார், கவியசப்படுவார். இங்கே அந்த மலையிலிருந்து காற்று வருகிறது, அந்த காற்றில் கலந்துதான் வாசனை வருகிறது இல்லையா? அப்போ வாசனை இல்லாமல் காற்று இல்லை, வாசனையோடு காற்று போயிடுனாக்கா அங்கே வாசனை இருக்கணும். அந்த வாசனை வந்து தூக்கிட்டு வரும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சில வீட்டில் வெளியே எது வச்சுப்பாங்க, இந்த மருதாணி செடி வச்சுப்பாங்க. மருதாணி செடி நிறைய பூக்கள் வந்திருக்கும். அதோட ஈவினிங் பாருங்கள் அப்படியே அப்படியே மிதந்து வரும் அந்த வாசனை. ஏன்னால் காற்றிலே வாசனை மிதந்து வருகிறது. ஆகவே அந்த அங்கே வாசனை இல்லைன்னு சொன்னாக்கா காற்று பிடிச்ச மனம் வீசும் இல்லை. அப்போ நீ வந்து மனம் என்றால் நான் அந்த காற்று சுகந்தமும். तुम आजाद हो और मैं गुलाम. நீ சுதந்திரமான என்றால் நான் அடிமை. तुम शिव हो और मैं हूँ शक्ति. शक्ति लिए शिवमिல்லை, शिवमिல்லையே शक्ति இல்லை. तुम राम हो और मैं सीता. சொல்ல வேண்டியதில்லை. हे भगवान तुम मधुमास हो और मैं कोयल हूँ. ஸ்ப்ரிங், மதுமாசம் ஸ்ப்ரிங், அதாவது வசந்த காலம் என்றால் நான் குயில். குயில் எப்போ கூவும் தெரியுமா? வசந்த காலத்தை மட்டும்தான் கூவும், மற்ற காலத்திலே குயிலானது கூவாது. மதுமாசம். तुम मधुमास हो और मैं कोयल हूँ. तुम कामदेव हो और मैं कामिनी हूँ. ஏன்னா காமதேவன் இருந்தால் தான் அந்த பெண் வந்து அவளுடைய வந்து அர்த்தமான மயக்க முடியும், இல்லாட்டா மயக்க முடியாது. அவருடைய அருள் எல்லாம் முடியாது. தும் நபுஹோ அருமை திஷா ரூபி வஸ்திரம். திக்காடை சொல்லுவாங்க, திக்காடை வந்துட்டேன்பாங்க. நீ யாரென்றால் நீ வந்து வானம் என்றால் நான் திசை என்னும் ஆடை. திஷா ரூபி வஸ்திரம். तुम चित्रकार हो और मैं तूलिका. ब्रशெல்லாம் ஓவியம் என்ன பண்ணுவான்? நீ ஓவியம் என்றால் நான் तूलिका, ब्रश मैं तूलिका. हे भगवान तुम तांडव नृत्य हो और मैं नूपुर ध्वनि हूँ. தாண்டவம் இது தாண்டம் ஆடுவார், சிவன் ஆடுவார்ல, பயங்கரமாக ஆடுவார். அப்போ காலில் சலகை போட்டிருப்பார். அந்த காலில் சலகை போடாவிட்டால் நாட்டியத்துக்கு வந்து பெருமை இல்லை. சவுண்டு பலமாக கேட்கணும். அப்போ தான் வந்து அப்படியே மக்களுக்குடைய ஒரு எழுச்சி வரும், ஒரு பயம் வேகம் வரும். பேர் எப்படின்னா ருத்ர தாண்டவம். ரௌத்ர ரொம்ப கோபம் என்றார். ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து ஒரு போராடி வந்து தோத்துறாரு சிவன். அப்போ கோபம் வருது. தோத்து மட்டுமல்ல, தன் உயிர்த்தியை எழுப்பி அவரை கொள்றாங்க. அந்த அம்மா அடிக்கிறார் மாயாவை. அந்த அம்மா மாயாவை மாறினாங்க. யார்? சக்தி வந்து மாயாவை மாறுறாங்க. 2 பேருக்கும் வாக்குவாதம் வரும்போது 2 பேருக்கும் வந்து புத்தி போய் கசியனால இவர் கொல்ல பார்க்குறாரு. ஆனால் அந்த அம்மாவில் அது மாயா வச்சே அங்கேயும் மறைஞ்சி போடுது. செயல்படாதுமா உயிர்த்தியை கொடுத்து தான் அந்த 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 அம்மா வந்து அடிக்கிறாங்க. அப்போ உயிர்த்தியை எடுத்த உடனே என்னாச்சுன்னா அவருக்கு வலிமை போயிட்டது. 2வது வந்து ஒய்ஃபு நம்ம கொண்டுமே பின்னால் தோன்றாரு. அப்போ அவருக்கு கோபம் வந்து ஆடுறாரு. அது பேர் தான் வந்து ருத்ர தாண்டவம். ரௌத்ர ரஸ், கோபம் ரொம்ப அதிகமானாக்கா அந்த தாண்டம் ஆடுறாரு. அது பேர் தான் வந்து ருத்ர தாண்டவம். ஆக தும் ரௌத்ரகோ தோ மை நூப்புர துவனிகோ. இந்த சலங்கை ஒளி, நான் சலங்கை ஒளி. தும் அந்த அவங்க சிவன் தாண்டம் ஆடுறது காரணமே அதான், சிவதாண்டம் சொல்லுவாங்க. அதான் ஆடுறாரு. அந்த சக்தியை வந்து அடிச்சுக்காம தான் மறுபடியும் எல்லாரும் கேட்குறாங்க. அப்புறம் மறுரூபம் தர்றாரு. சரி, இனிமேல் வந்து
நீ வேறு நான் வேறு இல்லை, நான் உனக்கு வந்து என்னுடைய லெஃப்ட் சைடு தர்றேன். தான் அர்த்த நாரி ஈஸ்வர், பாதி ஆணும் பாதி பெண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த அவனுடைய பேரை மாறுது, உமாவிலிருந்து என்ன மாறுது, உமா சக்தியாக பார்வதியாக மாறுது. तुम प्रणय और मैं मंत्र और ओंकार हो, मैं कवि हूँ. प्रणव मंत्र பேர் தான் ஓங்கார். ஓம்காரம் சொன்னல, அந்த ஓம் தான் வந்து பிரணவ மந்திரம். அந்த பிரணவ மந்திரத்தை வந்து எடுத்தவன் சொன்ன யாருன்னா அவங்க முருகன் தான். அவருக்கு சொன்னார், யாருக்கு? சிவனுக்கே சொன்னவர். நான் கவி. तुम कीर्ति हो और मैं प्राप्ति हूँ. இந்த மாதிரி பச்சல நீ புகழ் என்றால் நான் பெற்று, எதை பெற்றால் புகழ் பெறணும். तुम चंद्रमा हो और मैं चांदनी हूँ. நீ நிலவென்றால் நான் நிலவுடைய ஒளி, நீ பௌர்ணமி என்றால் நிலா என்றால் நான் நிலா வெடிச்சோம். இப்போ நிலா காட்சி இல்லையில்ல, நிலா வெடிச்சோம். निष्कर्ष अद्वैत सिद्धांत और रहस्यवाद का सुंदर चित्रण हुआ है. अद्वैतम ரெண்டு கிடா ஒன்றா என்ற அழகான இங்கே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. और समय हो गया. और आज का कार्यक्रम ये क्या है, कविगण कृपा अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा और बाकी है. अगले एपिसोड में हम इसके बारे में विचार करेंगे. இத்தோடு இந்த பகுதி நிறைவு செய்கின்றேன். இன்னும் நிறைவடையவில்லை. தொடர்ச்சியை வந்து அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கின்ற வரை தங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களின் आर सुंदरराजन. नंरी वणकम. और आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है और अगले एपिसोड में बाकी का हम विचार करेंगे. तब तक के लिए आपको धन्यवाद सहित विदा लेता हूँ. मैं हूँ आर सुंदरराजन. धन्यवाद. जय हिंद.